here and join here at post-match presentation. गुरु गॉगल्स लगाएगा गॉगल्स गुरु गुरु गॉगल्स लगा अरे नहीं यार चाहिए प्लेयर ऑफ बीएम लेजेंड गुरुजी हेलो नहीं क्यों तो फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच एक तरफ स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन, एक तरफ हावड़ा वॉरियर्स, दोनों टीम के बीच में ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच। हावड़ा वॉरियर्स ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी, यहाँ पे शुरुआत सही अगर देखें तो छक्का लगाया, बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। आर्यन प्रीमियर लीग सीजन 3 मिस टाइम, इस बार बॉल हवा में है, कीपर आ रहे गेंद के नीचे और आसान सा कैच, यहां पे जाना होगा डग आउट। पहला विकेट का पतन होता हुआ अभिजीत आउट हुए। एक तरफ स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन, क्या कमाल के खेले थे पिछले मुकाबले में, और एक तरफ हावड़ा वॉरियर्स। स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन जहां पे जीत प्राप्त किए थे राजपूत वॉरियर्स के विरुद्ध में, और हावड़ा वॉरियर्स आप लोगों को पता होगा पिछला जो था मैच, प्री क्वार्टर फाइनल मैच, आखिरी जो मैच था, जेबल कंदरा को हराया था। दोनों टीम इस मुकाबले में आमने सामने, यंग टैलेंट से भरपूर ये टीम, दोनों टीम, और इस वक्त आमने सामने। अब तक 12 रन 1 विकेट पहला बार जारी। हावड़ा वॉरियर्स, संटू खालसा स्ट्राइक पे, मंजीत है स्ट्राइक पे, बड़े शॉट की तलाश में, बॉल हवा में है, पहुंचेंगे फील्डर और कैच छूटा यहाँ पे। हालांकि फील्डर थे बगल में, कीपर वहां पे, कैच होना चाहिए था रिले कैच टाइप का, लेकिन तालमेल में कभी और एक कैच, एक आसान सा कैच छूटा। जिस तरह से उभर के आई है दो टीम, स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन और हावड़ा वॉरियर्स, दर्शकों का कहीं ना कहीं दिल जीत लिया है, क्योंकि राजपूत वॉरियर्स, राज पासवान, जेबल कंदरा, जहां पे पीकू पाल, इन दोनों टीमों को ये दो टीम पराजित करके यहां पे पहुंचे, तो बहुत बड़ा मोमेंट इन लोगों के लिए, इस मुकाबले के लिए। स्ट्राइक पे सामना करेंगे संटू खालसा, काफी दूर से ड्राइव करने की कोशिश से, गेंद पड़ने के बाद कीपर के हाथ में निकली, कोई रन नहीं इस बॉल से। पिछले पारी में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी संटू खालसा, पहला हाफ सेंचुरी इनके बल्ले से इस आर्यन प्रीमियर लीग सीजन 3 में देखने को मिला अभी तक। 13 रन 1 विकेट ओवर की, अभी भी एक बॉल सीस, आखिरी बॉल 13 रन इस पहले ओवर की। स्वीप करने का प्रयास है, गेंद फिर से एक बार समझ नहीं पाए, कोई रन इस बॉल से। ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद 13 1 विकेट, 13 for 1 आफ्टर द 1 ओवर हावड़ा वॉरियर्स। शकीर खान ने पहले ओवर में 1 विकेट प्राप्त किया। यहाँ पे राजस्थान से आते हैं शकीर खान, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कौन टीम जाएगी सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले में। एक तरफ होंगे एंजल कोलकाता, तो दूसरी टीम कौन टीम होगी, स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन या फिर हावड़ा वॉरियर्स। लाइट्समैन जो भी हैं प्लीज एक बार सारे लाइट जला दीजिए। संगम आया बॉलिंग करने के लिए,
और स्ट्राइक पे मंजीत सामना करेंगे। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, हल्की सी अपील यहाँ पे, लेकिन आत्मविश्वास दिखा नहीं और गेंद गई फील्डर की तरफ। 1 रन मिलेगा लेग बाय के रूप में 1 रन। 6 ओवर का मैच। हावड़ा वॉरियर्स जरूर चाहेंगे पिछले मुकाबले की तरह एक अच्छा टोटल सेट करे। पहली बार कोई टीम यहाँ पे देखें टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया हो। हावड़ा वॉरियर्स कुछ अलग सोच के साथ यहाँ पे उतरते हुए। कैच का कॉल है यहाँ पे, जी हाँ, और जाना होगा विकेट नंबर 2। शंटू खालसा, मैन इन फॉर्म बैट्समैन, डिपार्ट्स टू द पेविलियन। ह्यूज ब्लो फॉर हावड़ा वॉरियर्स। बता दो आपको फाइनल मुकाबले में जगह बना चुके हैं पीपी मेमोरियल हावड़ा। तो आज कौन जाएगी टीम फाइनल में? तो रेस में अभी भी बने हुए हैं स्कूल बाजार फ्रेंड्स, क्रिएशन, हावड़ा वॉरियर्स, एंजल कोलकाता। फिलहाल एंजल कोलकाता सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। 14 रन 2 विकेट अभी तक। दूसरा बॉल जारी, बंटी आए बैटिंग करने के लिए। एक तरफ मंजीत, एक तरफ बंटी। कैच का कॉल फिर से एक बार, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद है और आसान सा कैच यहाँ पे। एक और विकेट गवाते हुए विकेट नंबर 3। बिना कोई रन बनाए OUT विकेट नंबर 3। और बहुत खुश लग रहा है इस वक्त समरेश दा, अगर देखें तो कमेंट्री बॉक्स छोड़कर फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं आज अपने फैंस के बीच में। फाइनल में जगह बना चुकी है पीपी मेमोरियल हावड़ा और सेमीफाइनल के सफर तक पहुंच चुके हैं एंजल कोलकाता। और इन दोनों में से कौन टीम जाएगी सेमीफाइनल में? स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन या फिर हावड़ा वॉरियर्स? दोनों टीम बहुत ही बेहतरीन खेले। पिछले मुकाबले अगर बात करें तो राजपूत वॉरियर्स को हराया था स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन और हावड़ा वॉरियर्स हराया था जीबिल कांद्रा को। तो वहां से पहुंचकर ये दो टीम पहुंची इस मुकाबले में क्वार्टर फाइनल के आखिरी मैच में। प्रीतम आया बैटिंग करने के लिए। ओहो, एक और विकेट यहाँ पे। मंजीत इस बार क्लीन बोल्ड हुए। विकेट नंबर 4 ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। 4 विकेट गवा दिए हावड़ा वॉरियर्स और पहला हैट्रिक यहाँ पे अपने नाम किया। बॉल अब तक 3 विकेट अपने नाम किया। पहले संटू खालसा, फिर बंटी, फिर मंजीत। तो 3 बड़ा विकेट यहाँ पे टॉप ऑर्डर के। और स्कोर बोर्ड अगर देखिए मात्र 14 रन, 14 for 4। सेकेंड ओवर इज गोइंग ऑन। हावड़ा वॉरियर्स वन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट फर्स्ट। टिंकू है बैटिंग करने के लिए। हावड़ा वॉरियर्स 9 ट्रबल। मुश्किल में यहाँ पे लग रहे हैं हावड़ा वॉरियर्स क्योंकि टॉप ऑर्डर के 4 विकेट गवा दिए। और क्या कमाल की शुरुआत सोनू के लिए, यानी जिन्हें आप लोग जानते हैं संगम के नाम से। आर्यन प्रीमियर लीग सीजन 3। नेक्स्ट बॉल बैकफुट पे गया आराम से। यहाँ पे बल्ले का फेस खुला, सिंगल के लिए सामने गेंद। 1 रन मिलेगा। ओवर की अब तक 5 बॉल हो चुकी है। 15 रन 4 विकेट। और काफी खुश होंगे जितने व्यूअर्स लाइव देख रहे हैं इस वक्त आर्यन प्रीमियर लीग यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक पेज tenniskick.in के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा आपको। पिछले मुकाबले की तरह काफी क्लोज हो हम लोग चाहते हैं। अब तक 15 रन 4 विकेट। दूसरा बॉल जारी, 6 ओवर का मैच। नेक्स्ट बॉल। ओहो, क्या गति है देखिए इस गेंद में, अच्छी खासी स्पीड। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 15 4 विकेट। 15 for 4 आफ्टर एंड ऑफ 2 ओवर्स। हावड़ा वॉरियर्स प्रीतम और टिंकू यहां से अब किस तरह से आगे लेके जाएंगे टीम को?
क्योंकि 4 ओवर का खेल अभी बाकी है और कम से कम जरूर चाहेंगे 4 ओवर कम से कम 40-50 रन यहाँ से और जोड़े ताकि 60-70 के करीब पहुंचे, तो एक फाइटिंग टोटल आप कह सकते हैं 6 ओवर के हिसाब से। लाइटमैन प्लीज, जितने भी लाइट है आप प्लीज ऑन कर दीजिए। सकीर है फिर से बॉलिंग करने, सकीर खान। बल्ला पूरा चला नहीं है, बॉल हवा में है, पीछे फील्डर पहुंचेंगे गेंद के नीचे और फिर से एक बार कैच उठा। देखना होगा 4 या 6। नाउ स्कोर मूव 21, 21 रन 4 विकेट। टिंकू स्ट्राइक पे सामना करेंगे अगली बॉल के लिए। आर्यन प्रीमियर लीग सीजन 3। बल्ले का इनसाइड एज, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद हैं, 1 रन हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश मिश्रा जी, जिस तरह से इतना अच्छा आयोजन हम लोग पहले दिन से देख रहे हैं। कल और आज कुल मिलाकर 2 दिन का सफर बहुत ही शानदार रहा हमारे लिए, हम सभी के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए, बंगाल टेनिस क्रिकेट के लिए। अब तक स्कोर 22 रन 4 विकेट। तीसरा ओवर जारी। वेट क्या ने दिया इस बार, फिर से बल्ले का किनारा लगकर टप्पा खा के कीपर के हाथ में कोई रन नहीं। 3 बॉल हो चुके इस ओवर में, मात्र अब तक इस ओवर से अगर देखें तो 7 रन आए हैं। एक छक्का लगा पहली बॉल, फिर सिंगल, फिर तीसरी बॉल पे कोई रन नहीं। लाइट्समैन प्लीज लाइट ऑन कर दें। लाइट्समैन जो भी हैं प्लीज लाइट ऑन कर दें। तो मुश्किलें हो रही कहीं ना कहीं बैट्समैन को मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो फिर से शुरू हो पाती है। तो कौन टीम जाएगी सेमीफाइनल में, जहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एंजल कोलकाता। इन दोनों में से कौन होगी चौथी सेमीफाइनल की टीम? बंगाल्स बिगेस्ट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, दुर्गेश मिश्रा प्रेजेंट्स आर्यन प्रीमियर लीग। अगर स्कोर कार्ड देखें, अभिजीत आए बैटिंग करने, 12 रन बना के आउट हुए 3 बॉल में 2 छक्के की मदद से। मनजीत 3 बॉल मात्र 1 रन बनाए और संटू खालसा निराश के इस बार पिछले मैच में अच्छा खेले थे, लेकिन इस बार कोई रन नहीं उनके बल्ले से। बंटी कोई रन नहीं, प्रीतम अब तक 2 बॉल खेले कोई रन नहीं, नवाद है बेबी। टिंकू दास अब तक 3 बॉल 8 रन बैटिंग कर एक तरफ 1 छक्के लगाकर। ओहो क्या गेंदबाजी देखिए, यॉर्कर लेंथ में लगातार गेंदबाजी। सकीर खान राजस्थान से आते हैं ये खिलाड़ी और अच्छा छाप छोड़े अब तक इस बंगाल टेनिस क्रिकेट में। तीसरा बॉल जारी, 22 रन 4 विकेट। सकीर खान फिर से बॉलिंग करेंगे, सामने स्ट्राइक पे प्रीतम। और देखिए स्लोवर गेंद पड़ लिया था जरूर, लेकिन लाभ पूरे तरीके से उठा नहीं पाए यहाँ पे, हालांकि गेंद निकल गई है बाउंड्री के बाहर, 4 निकली है। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, ओवर की आखिरी बॉल। तीसरा बॉल जारी, 26 रन 4 विकेट। हावड़ा वॉरियर्स won the toss and decided to bat first and till now scored 26-4 Havda Warriors. It's a good match. One side Havda Warriors, on the other side School Bazaar Friends Recreation.
अच्छी गेंदबाजी देखिए, बिल्कुल समझ नहीं पाए और आउट यहाँ पे, लेग बिफोर विकेट, आउट आउट आउट, विकेट के सामने पाए गए और विकेट नंबर 5। आधी टीम डग आउट में, 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 26 रन 4 विकेट के नुकसान पे हावड़ा वॉरियर्स। तो बाकी के 3 ओवर किस तरह से बैटिंग करेंगे, कहां तक पहुंच पाएंगे हावड़ा वॉरियर्स, इन सब तमाम बातों के साथ कमेंट्री बॉक्स में होगी परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में आएंगे দলের ব্যাটিং গভীরতা যথেষ্ট রয়েছে, সে কারণেই কিন্তু প্রথমে টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত। তবে হঠাৎ করে দিনের আলো থেকে রাতের আলো, একই ম্যাচের মধ্যে পালা বদল, সেই জায়গায় টস জিতে পরে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত কতটা ইফেক্টিভ সেটা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। বলতে বলতেই আবারও হাওয়াতে বল, ফিল্টার দ্রুততার সাথে পৌঁছে গেছে বলের নিচে, আর আরো একটা উইকেটের পতন ঘটে গেল। ষষ্ঠ উইকেটের পতন ঘটে গেছে। 26 রানের মাথায় ষষ্ঠ উইকেটের পতন। দীপাঞ্জন এই মুহূর্তে স্ট্রাইক রয়েছে এবং তাকে সহায়তা করার জন্য দেখতে হবে মাঠে কাকে পাঠানো হয়েছে ব্যাট হাতে। রিন্টু এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মাইকেল দা সব দিকে ধ্যান রেখেছে, সেটা সমরেশদার জন্য যদি বরফের প্রয়োজন হয় তো সেটাও, সব দিকে ধ্যান কিন্তু রেখেছে মাইকেল দা। থ্যাংক ইউ মাইকেল দাকে। সোনু এবার কিন্তু তাকে মাঠের বাইরে যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়েছে রিন্টু, একটা ভালো সংযোগ। সংযোগটা ছিল দেখার মতন, ব্যাট বলের ছোঁয়ার শব্দটা কমেন্ট্রি বক্স পর্যন্ত এসেছিল, সুইট সাউন্ডটা, আর 6টা রান। একটা রান দ্রুততার সাথে দ্বিতীয় রানের ডিমান্ড ছিল, তবে ওখানে কিন্তু দ্বিতীয় রানটা আসেনি। রিন্টু আবারও চালিয়ে খেলেছে, ফিল্টার রয়েছে ওখানে, একটার বেশি রান আসবে না। আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3 গুটি গুটি পায়ে তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় দিন আজকে। আর কয়েকটা ম্যাচ, আর কয়েকটা মিনিট, কয়েকটা ঘন্টা, তারপরই আবারও ফিরবো আমরা আগামীর নতুন স্বপ্ন চোখে নিয়ে। সিঙ্গল রান আসবে। অপেক্ষা করছে পিপি মেমোরিয়াল, গতকাল যারা ফাইনালে দরজাটা খুলেছিল।
ওদিকে লড়াই চলছে মাঠের মধ্যে, মিড উইকেটের দিকে বল, হাওয়ায় খেলা বল, আর ফিল্ডার কিন্তু ওখানে সঠিকভাবে তালুবন্দি করেছে। সপ্তম উইকেট। রিন্টুকে ফিরতে হলো এখানে। অভিজিৎ 12 রানে আউট হয়েছিল, মঞ্জিত সেভাবে ইফেক্টিভ হয়নি, মাত্র 1 রান। সন্টু কালসা গত ম্যাচের নায়ক, 0 রানে আউট হতে হয়েছিল তাকে। ওদিকে বিকিকে দেখতে পাচ্ছি, বিকি কর্মকার আসছে। বান্টি আরো একজন ব্যাটার যিনি রানের খাতাটা খুলতে পারেননি। প্রীতম 4 রান, টিঙ্কু 8 রান, দীপাঞ্জন 8 রানে অপরাজিত। রিন্টু একটু আগে আউট হয়েছে 1 রান করে, আর ভিকি এসেছেন নতুন ব্যাটার। ওদিকে রাজেন্দ্র সিং দৌড় শুরু করবেন। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগে ওখানে উইকেটটা আপরুটেড হয়েছে, আর উইকেটের পতন ঘটে গেছে। আবারও একটি উইকেটের পতন ঘটে গেল। কোন রান না করে ফিরতে হচ্ছে এখানে। মাফ করবেন, দীপাঞ্জন আউট হয়েছে, আর দীপাঞ্জন আউট হওয়ার সাথে সাথে নতুন ব্যাটারকে পাঠানো হয়েছে। অষ্টম উইকেটের পতন 35 রানের মাথায়। তো দুই অধিনায়কই চাইছিলেন টসে জিতে ব্যাটিং করতে, তবে এখানে নিজেদেরকে কিছুটা ভাগ্যবান মনে করতেই পারেন ফিল্ডিং সাইটের অধিনায়ক। টসে জিতলে যদি তার সিদ্ধান্ত ব্যাটিং এর হতো, কোথাও না কোথাও এই আলো এবং আঁধারির খেলা, যেটা কৃত্রিম আলো এবং ন্যাচারাল লাইটস, এই দুইয়ের পরিবর্তনটা যেটা আমরা দেখলাম, তার মধ্যে কোথাও কি ম্যাচ ফাঁসলো, প্রশ্ন থাকবে। একটা রান। একটা রান আউটের সুযোগ, দেখে শুনে উইকেটটা ভাঙার চেষ্টা থাকলেও উইকেটটা ভাঙেনি। উইকেট কিপারের তরফ থেকে একটু মিস হয়েছিল, এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু একটা রান চুরি করে নিতে কোনো ভুল করেনি দুই ব্যাটার। উনচল্লিশে পৌঁছে গেল স্কোর। 8টা উইকেট হারিয়েছে এখানে হাওড়া ওয়ারিয়ার্স। লগনের দিকে খেলে দিয়ে একটা রান। জোরালো শট, ফিল্ডার বলের নিচে পৌঁছে গিয়েছিল, তবে ক্যাচটা ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। ওখান থেকে একটা রান।
আবেদন রয়েছে এবং এখানে আবারও আম্পায়ার জানিয়েছেন ফিরতে হবে, আরও একটা উইকেটের পতন ঘটে গেল। একটা লো স্কোরিং ম্যাচ এবং রান সংখ্যাটা 39। শেষ ব্যাটার ব্যাটিং করতে আসবে, মাফ করবেন, রান সংখ্যাটা 41, 9 উইকেট হারিয়ে শেষ ওভারে খেলা চলছে। তো অল আউট নাকি শেষ 5টা বল ফেস করতে পারবে, এখানে শেষ 5টা বল খেলতে পারবে হাওড়া ওয়ারিয়ার্স দল, সে প্রশ্নও থাকবে। আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3 চলছে এনকেটিএ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। এই মুহূর্তে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অপেক্ষা করছে অ্যাঞ্জেল কলকাতা, কারা হবে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। নজর রেখেছেন যারা লাইভে, ইউটিউব লাইভ চলছে আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগের অফিসিয়াল পেজে, আর ফেসবুকে লাইভ চলছে tenniscricket.in তাদের অফিসিয়াল পেজ থেকে। ক্রিক হিরোজ প্রত্যেকটা স্কোর সংক্রান্ত আপডেট আমাদেরকে দিচ্ছে। ভালো বল এবং ডট বল, রান সংখ্যা যা ছিল তাই 41, 9 উইকেট হারিয়ে। চেঞ্জ অফ পেস সাথে লেন্থের পরিবর্তন ছিল, তো ব্যাটসম্যানের শরীর থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা এখানে বোলারের তরফ থেকে, ভালো ভাবনা। আমরা যদি উইকেটের ফলগুলো দেখি, নিয়মিত ব্যবধানে উইকেটের পতন। সামনে বল, বোলার তার উপর দিয়ে এখানে মিসফিল্ড হয়েছে এবং 4টে রান কিন্তু এসেছে, মূল্যবান 4টে রান। ইজাজ বোলিং করছে, লাস্ট ওভার। চালিয়ে খেলার চেষ্টা ছিল ওখানে, OUT আউট অ্যান্ড ইটস অল আউট। শেষ হলো এখানে 45 রানে, 46 রান টার্গেট, 36 বল থেকে 46 রান করতে হবে। হাওড়া ওয়ারিয়ার্স নিয়মিত ব্যবধানে উইকেটের পতন। প্রথম উইকেটটা পতন হয়েছিল শুরুতেই তৃতীয় বলে প্রথম ওভারের, 12 রানের মাথায় প্রথম উইকেট, দ্বিতীয় উইকেট 14, তৃতীয় উইকেট 14 এবং চতুর্থ উইকেটটাও 14। এখানে হ্যাট্রিক এসেছিল, টুর্নামেন্টের একমাত্র হ্যাট্রিক। সঙ্গমের হাত ধরে হ্যাট্রিক এসেছিল এবং তারপর প্রীতম 26 রানের মাথায় পঞ্চম উইকেট, টিঙ্কু আবারও 26-এর মাথায় উইকেট, রিন্টু 35-এর মাথায় আবারও দীপাঞ্জন আউট। তো আমরা দেখেছি বারবার যখন উইকেটের পতন হয়েছে, তো বলতে পারি একদম গুচ্ছেমে উইকেটের পতন, একটা নয় একের অধিক উইকেটের পতন হয়েছে প্রত্যেকবারই। শাকির খান 2 ওভার থেকে 24 রান দিয়ে 2টো উইকেট, সোনু দুর্দান্ত বোলিং, 2 ওভার থেকে 10 রান দিয়ে 5টা উইকেট, রাজেন্দ্র সিং 1 ওভারে 6 রান দিয়ে 1টা উইকেট এবং ইজাজ 5টা বল 4টে রান দিয়ে 2টো উইকেট। সোনু শিখাওয়াত, দ্যাট মিনস সঙ্গম 5টা উইকেটে ম্যাচে, তো 5 উইকেটস হাউল দেখলাম আমরা সোনুর তরফ থেকে। ওদিকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু হবে আর আমরা চলে যাব কমেন্ট্রি বক্সে, রদবদল ঘটাবো এবং চলে যাব সরাসরি রবিদার কাছে।
ধন্যবাদ সুমন্ত। আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3-র এই মুহূর্তে যে ম্যাচটা আপনারা দেখছেন স্কুল বাজার ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশন এবং হাওড়া ওয়ারিয়ার্স দলের, এবং এই ম্যাচটা নিয়ে কিন্তু একটা তুমুল উত্তেজনা, কারণ দুটি দল যেভাবে দুটি বড় দলকে হারিয়েছে, এবং সচরাচর আমরা দেখি যে সমস্ত দলগুলো বিভিন্ন বড় বড় টুর্নামেন্টে কিন্তু জয়লাভ করে, সেই সমস্ত দলকে হারিয়ে তারা যে আজকে একটা মনোবল নিয়ে এই ম্যাচ খেলছে, নিশ্চিতভাবে হাওড়া ওয়ারিয়ার্স দল যারা হারিয়েছে জেবিএল কাঁদরা অর্থাৎ পিকুপাল ব্রিগেডকে, এবং একটা বড় স্কোর কিন্তু তারা করেছিল, যেখানে সান্টু কালসার অসাধারণ ব্যাটিং ছিল 15 বলে 53। তারপরে আমরা যদি দেখি স্কুল বাজার ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশন, যদিও এই দলটি কিন্তু অনেকেই হয়তো অচেনার, তবু এই দলটি আজকে কিন্তু প্রথম ম্যাচে রাজ পাসওয়ান ব্রিগেডকে কিন্তু হারিয়েছে, এবং সেখান থেকে যে একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা কিন্তু এই টুর্নামেন্টে কিন্তু পার্টিসিপেট করছে। সঙ্গম 5 উইকেট হ্যাটট্রিক সহ প্রথম বলেই কিন্তু ক্যাচ এবং ক্যাচ মিস। প্রথম বলেই কিন্তু শাকির বলটি মাঠের বাইরে পাঠাতে চেয়েছিল, যেখানে কিন্তু ক্যাচ ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ, যেখানে পুঁজি অনেক কম, 6 ওভারে মাত্র 45 রান। তো সেই জায়গায় যেটা মনে হচ্ছে যে এই ক্যাচটা অবশ্যই নেওয়া উচিত ছিল, তবু ক্রিকেটের পরিভাষায় ক্যাচ মিস মানে একটা ম্যাচ মিস। এবং পরের বলটি হলো, এই বলটি কিন্তু কোনো রান আসেনি। আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টেডিয়ামে, এনকেডি স্টেডিয়ামে হাওয়ার গতিবেগ যথেষ্ট রয়েছে, এবং দর্শকরা খুশির মেজাজে কিন্তু খেলা দেখছেন। ইউটিউবে যারা দেখছেন, ফেসবুকে যারা আছেন, প্রত্যেকে অনেক ধন্যবাদ। আর এদিকে যখন আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম, এরই ফাঁকে কিন্তু শাকিরের ব্যাট থেকে একটি ওভার বাউন্ডারি এলো। গত ম্যাচেও আমরা দেখেছিলাম প্রশান্ত শাকির শুরুতে কিন্তু দুরন্ত ব্যাট করেছিলেন, যার উপরে কিন্তু অনেক আশা ভরসা রয়েছে, এবং দলের রান 8 বিনা উইকেটে। প্রথম বলেই কিন্তু ক্যাচ মিস। রাজস্থানের এই দলে কিন্তু 10 জন খেলোয়াড় রয়েছেন রাজস্থানের, ইন্দ্র শুধুমাত্র আমাদের কাঁথিরই খেলোয়াড়। এই বলটি কিন্তু যথেষ্ট ভালো ছিল, অফ স্টাম্পে পড়ে এতটা বাইরের দিকে নিয়ে গেলেন, আর যেখানে কিন্তু নাগাল পাননি বলটি। দলের দলপতি শাকির খান হাফ স্টাম্পের বাইরে, এবং শটটি কিন্তু যথেষ্ট ভালো ছিল। প্রথম থেকেই কমিট ছিলেন যে বড় শটে যাবেন কভারের উপর দিয়ে, আর সেটিও কিন্তু পাঠিয়ে দিলেন মাঠের বাইরে। 14 খুব একটা চাপ নেই স্কুল বাজার ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশন দলের সামনে, কারণ এখনো উইকেটের পতন হয়নি। জয়ের যেন খুব কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু অনেকটা কম। আমরা যদি দেখি এই টুর্নামেন্টের নিরিখে সব থেকে কিন্তু কম রান এই ম্যাচে 46 লক্ষ্যমাত্রা স্কুল বাজার ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশনের সামনে। শাকির এবং প্রশান্ত, এখনো দর্শকরা মনে রেখেছেন প্রশান্ত সেই মার কাটারি ব্যাটিং, যিনি 11 বলে 31 করেছিলেন এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ছিলেন, হিরো ছিলেন। প্রশান্ত এবার প্রস্তুত অপর দিকে আকাশ মালিঙ্গা। এই কর্মকাণ্ডের মূল স্থপতি যিনি, দুর্গেশ মিশ্র, প্রতি বছরই এই টুর্নামেন্টকে একেবারে অভিনবত্বে কিন্তু ভরিয়ে দিয়েছেন।
হ্যাঁ, প্রথম বল সত্যি একেবারে পাশের যে বহুতল বাড়িটা ছিল একেবারে মনে হচ্ছিল যেন শেষ ফ্লোরে যেন আছড়ে পড়লো। চমৎকার শট। প্রশান্ত যেটাই মারছেন সেটাই যেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে মারছেন। মালিঙ্গা যদি বলটি কিন্তু নিয়ন্ত্রণের সাথে করতে পারেনি, ওয়াইড ঘোষণা করলেন। সিএবি প্যানেলের গ্রেড 1 যারা আম্পায়ার তাদেরকে দিয়ে কিন্তু ম্যাচগুলো পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি ম্যাচ অত্যন্ত দক্ষ হাতে, কঠিন হাতে যারা পরিচালনা করছেন। ছেচল্লিশ রানের যে গন্তব্যস্থল স্কুল বাজারের সামনে এখনো পর্যন্ত 21টি রান হয়েছে। সব থেকে বড় কথা এখন উইকেটের পতন হয়নি, যদিও সম্ভাবনা হয়েছিল। এখন প্রথম বলে হাওড়া ওয়ারিয়ার্স দলের খেলোয়াড়রা চাইছেন অন্তত ব্রেক থ্রু নিতে। আবারও সুইপ করার চেষ্টা এবং পঁচিশে পৌঁছে গেল দল। স্কুল বাজার ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশন। পরের বল এবার কিন্তু ঠিক মতো খেলা হয়নি, উঁচু ক্যাচ এবং প্রথম প্রয়াসে হতে পারেনি এবং আউট। আমির সোহেল, অনিল মিনা অনেকটা নিরাশ করলেন, কিন্তু মালিঙ্গা যেন নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। স্বল্প পুঁজি নিয়ে যেভাবে কিন্তু বল করে যাচ্ছেন মালিঙ্গা, নিঃসন্দেহে প্রশংসা করতে হবে। ওভার শেষে সংকেতে জানিয়ে দিলেন 25 উইকেটের বিনিময়ে স্কুল বাজার দলের। শেষ 4টি ওভার, 24 বলে 22। প্রথম বলটি কিন্তু পরাস্ত
প্রথম বলের জন্য একটা বিপদের গন্ধ ছিল, ডিফেন্সিভ খেলার চেষ্টায় ছিলেন, বল পড়ে কিন্তু যথেষ্ট বাইরের দিকে নিয়ে যায় বোলার। একটি বল কমলো, রান কিন্তু আসেনি, অর্থাৎ 23 বলে 22। চেঞ্জ অফ পেস, প্রথম বলটি যে গতিতে করেছিলেন এই বলটি যেন গতিতে হেরফের ঘটালেন এবং পরপর দুটি বল কিন্তু ডট। এখনো পর্যন্ত জয়ের জন্য দরকার 20 রান। জয়ের জন্য দরকার, স্কুল বাজারকে জিততে হলে 20 রান করতে হবে। এদিকে খুব খারাপ শট, উইকেট রক্ষক রয়েছেন এবং আউট। প্রথম ম্যাচে হারিয়েছিলেন রাজপুত ওয়ারিয়ার্স এবং যে দলে ছিলেন রাজ পাসওয়ানের মতো খেলোয়াড়রা, বিজয় গারওয়ালির মতো খেলোয়াড়রা। তারপরে আবার যদি আমরা দেখি হাওড়া ওয়ারিয়ার্স দল, তারা হারিয়েছেন কিন্তু জেবিল কাঁদরাকে এবং যে দলে ছিলেন পিকু পাল ব্রিগেড। স্বভাবতই আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা কিন্তু মাঠে নেমেছেন, এখনো স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। আজকে কিন্তু হাওড়া ওয়ারিয়ার্স দলের বোলাররা যেভাবে স্বল্প পুঁজি নিয়ে তারা কিন্তু লড়াই করছেন। 19 বলে 20, আবার যেন ম্যাচ জমে উঠছে। 19 বলে 20 রান করতে হবে। যত সময় যাচ্ছে ম্যাচের গতি প্রকৃতি যেন আবার নতুন মোড় নিচ্ছে। পরের বল আবারও ডট বল। রীতিমতো আজকের যুদ্ধ যেন জমে উঠেছে, যেভাবে লড়াই তারা চালিয়ে যাচ্ছে হাওড়া ওয়ারিয়ার্স দল। ওভার শেষ হলো। বলে 20 রানের দরকার, শেষ 3 ওভারে 20 রানের দরকার জয়ের জন্য স্কুল বাজারকে। এদিকে নতুন ওভার শুরু হচ্ছে, আমন্ত্রণ জানাবো সমরেশকে। অনেক ধন্যবাদ রবিদা, নমস্কার। আরো একবার আপনাদের সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এনকেডিএ ক্রিকেট উদ্যানে আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3 কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ ম্যাচ আপনারা দেখছেন। হাওড়া ওয়ারিয়ার্স টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করে 6 ওভার থেকে 45 রান সংগ্রহ করেছে তারা। 46 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন। লং অন অঞ্চলে খেলোয়াড় রয়েছেন, ফেরত পাঠাবেন, একটা রান যোগ হবে উজ্জ্বলের খাতায়। তো প্রথম দল হিসেবে এপিএল সিজন 3 ফাইনালে পৌঁছে গেছে পিপি মেমোরিয়াল হাওড়া। আর এই ম্যাচের পরেই আমরা দেখব দ্বিতীয় সেমিফাইনাল, যেখানে অ্যাঞ্জেল কলকাতা অপেক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে কারা লড়বে এই ম্যাচে যারা জয়লাভ করবে। এখানে স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে এবং একটা বাউন্ডারি। একদিকে আমির সোহেল, অন্যদিকে উজ্জ্বল।
কমেন্ট্রি বক্স এন্ড থেকে পরের বল নিয়ে দৌড় শুরু করবেন মালিঙ্গা। তো প্রত্যেকটি চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। ডাগআউটের চিত্র কখনো দেখছি, ভিভিআইপি বক্সের দর্শকদের ছবি তুলে ধরা হচ্ছে লাইভ স্ট্রিমিং এ। এখানে তেমন ভালো সংযোগ হয়নি, হাওয়ায় বল, উইকেট রক্ষক রয়েছেন এবং একটা উইকেটের পতন ঘটবে। আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন শাকির। নতুন ব্যাটসম্যান 22 গজে আগমন ঘটছে শীতলা, তিনি জুটি বাঁধবেন উজ্জ্বলের সঙ্গে। ফ্লাড লাইটের নিচে এপিএল সিজন 3 লাস্ট কোয়ার্টার ফাইনাল। এই ম্যাচের পরে পিচ পরিচর্যা হবে। তো সমস্ত বল বয়দের আমরা বলবো এই ম্যাচের শেষে আমাদের কমেন্ট্রি বক্সের সামনে, মূল মঞ্চের সামনে চলে আসার জন্য। তো শেষ দুটো বলের খেলা বাকি এই ওভারে, আর শেষ সংগ্রহ করতে পারেন ব্যাটসম্যানেরা, সেটা দেখার জন্য দর্শকরা মুখিয়ে থাকবেন। ছিল তো কোথায় 31 রানের মাথায় চতুর্থ উইকেটের পতন। তো ম্যাচটা কি এখান থেকে একটা জমাটি পর্যায়ে যাবে, টান টান উত্তেজনা থাকবে? গত ম্যাচে আমরা যেমন দেখেছিলাম মনিস 11 ঝাড়গ্রাম এবং অ্যাঞ্জেল কলকাতা, লড়াইটা শেষ ওভার পর্যন্ত গড়িয়েছিল, রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ আমরা দেখেছিলাম। তো চোখ রাখুন আমাদের সঙ্গে লাইভ স্ট্রিমিং এ, ইউটিউবে লাইভ কভারেজ আসছে আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ পেজে, ফেসবুকে tenniscricket.in এবং ক্রিক হিরোজে এপিএল। ওভারে শেষ বল করবেন আকাশ সিং, মালিকের নামে খ্যাতি রয়েছে তার। শেষ বল থেকে একটা রান এলো। চতুর্থ ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি। 4 ওভার শেষে দলগত সংগ্রহ স্কুলবাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন দল 33-4 উইকেটের বিনিময়ে। শেষ 12টি বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 13 রান। আর কোথায়, কারণ এটা আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ, অর্গানাইজড বাই দুর্গেশ মিশ্রা, নাম নেহি ব্র্যান্ড হ্যায়। শেষ 12 বল থেকে 13 রান প্রয়োজন। শীতলা তিনি ফেস করবেন, বল হাতে তপু, খড়গপুরের খেলোয়াড় এ মরশুমে দুর্দান্ত বোলিং করছেন। তো চাপটা নিতে হবে বেনাপুরের খেলোয়াড়। স্কোয়ালেগ অঞ্চলের দিকে ফিল্ডসম্যান আছেন, একটার বেশি রান নেওয়া মুশকিল, অর্থাৎ 11 বল থেকে প্রয়োজন 12 রান। স্কুলবাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন, দুটো দল তারা প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে সেরাটুকু উজাড় করে দিতে হবে। লড়াইটা এখানে দিতে হবে সমানে সমানে।
উজ্জ্বল অনসাইডে খেলার চেষ্টা ছিল, তেমন ভালো সংযোগ হয়নি, কোনো রান আসেনি। চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য পুরস্কার 4 লক্ষ টাকা এবং একটা সুদৃশ্য ট্রফি। রানার্স দলের জন্য 2 লক্ষ টাকা এবং একটা গর্জিয়াস ট্রফি। তৃতীয় স্থানের জন্য 50,000 টাকা এবং ট্রফি। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট 2 হুইলার। এখানে একটা আবেদন, হাউ ইজ দ্যাট, এবং আঙুলটা কিন্তু উঠে গেছে। পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটে গেল। ম্যাচ, সেখানে যে বোলিং দাপটটা দেখাচ্ছে স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন, টিম ম্যানেজমেন্ট খুশি হবে যেভাবে তারা লড়াইটা দিচ্ছে। নতুন ব্যাটসম্যানের আগমন ঘটেছে 22 গজে, সুরিন্দর। অন্যদিকে অপরাজিত ব্যাটসম্যান শীতলা গৌড়। এবার তুলে মেরেছেন, লং অন অঞ্চলে খেলোয়াড় রয়েছেন, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার। তো টুইস্ট এখনো বাকি রয়েছে এই ম্যাচে। রান সংখ্যা 40। আবারও বড় শটে যাওয়ার চেষ্টায়, অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে, ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি, কোনো রান আসেনি। ওভারের পরিসমাপ্তি, পঞ্চম ওভারের খেলা শেষ। 5 ওভার শেষে স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন তাদের সংগ্রহ 40, 6 উইকেটের বিনিময়। তো শেষ 6টি বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 6 রান। গত ম্যাচের চিত্রটা যেন আরো একবার আমরা দেখছি, এবং আমাদের ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডে স্টেডিয়ামে সেখানেও জ্বলজ্বল করছে। 6 বল থেকে 6 রান প্রয়োজন। গত ম্যাচের স্মৃতিটা রোমন্থন করছেন দর্শকরা। আমরা অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। লাইভ স্ট্রিমিং এ প্রচুর সংখ্যক মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ফেসবুকে এবং ইউটিউবে, আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ পেজে, tenniscricket.in পেজে এবং ক্রিক হিরোজে এপিএল এর সঙ্গে।
তো জয় আর পরাজয়ের দোলায় দুলছে ম্যাচের গতি প্রকৃতি। কোন দল পৌঁছবে সেমিফাইনালে? লড়াইটা এখানে হচ্ছে সমানে সমানে। 1 ইঞ্চিও জমি কেউ কাউকে ছাড়তে নারাজ, কারণ এটা এপিএল। বড় শট এখানে, দুর্দান্ত টাইমিং এবং 6 রান, সঙ্গে সঙ্গে জয়লাভ করলো স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন। घुमा के बल्ला मार सीधा बाउंड्री के उस पार, जियो खिलाड़ी हो तैयार, छक्का मार देख घुमा के बल्ला मार सीधा बाउंड्री के उस पार, जियो खिलाड़ी हो तैयार, छक्का मार छक्का मार সমস্ত বল বয়দের আমরা বলবো মঞ্চের সামনে চলে আসুন। এই পেন্ডিং আছে ম্যান অফ দ্য আমরা শান্টু খালসা, লোকেশ এবং এই ম্যাচের জন্য সোনুকে পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে আসতে অনুরোধ করব। 3টি ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার আমরা তুলে দেবো প্রেজেন্টেশন সেরেমনি থেকে। আমাদের পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে আসতে অনুরোধ করব 3 জন খেলোয়াড়, শান্টু খালসা, লোকেশ এবং সোনু, স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন। মাইকেলকে অনুরোধ করব পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে যোগ দেওয়ার জন্য।